seats of power because we are kings and our words matter. Please clap your hands with me if possible. Okay. Shepherds kept their watching, oh silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. It's Christmas, the angels are singing. I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing. I feel like shouting joy to the world. It's Christmas, the angels are singing. I know the reason, Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing. I feel like shouting joy to the world. Down in a lowly manger, the humble Christ was born and brought us God's salvation that blessed Christmas morn. It's Christmas, angels are singing. I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing. I feel like shouting joy to. Say it one more time. It's Christmas. It's Christmas. The angels are singing. I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas. The bells are ringing. I feel like shouting joy to the world. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ. Everybody, one more time. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Tell it on the mountain. It's Christmas, the angels are singing. I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing. I feel like shouting joy to the world. Say one more time. It's Christmas. It's Christmas. The angels are singing.
salvation, Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing, I feel like shouting, joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy to the world. Oh, give a clap offering to him. Well, how many of you are happy today? எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள்? It's wonderful to be here இருப்பது அற்புதமான ஒரு காரியம். and wonderful to celebrate the coming of our Lord and God into this world. இந்த உலகத்திலே நம்முடைய ஆண்டவரும் தேவனும் உதித்த இந்த நாளை கொண்டாடுவது ரொம்ப அற்புதமானது. He came in as a little babe in Bethlehem. பெத்லகேமிலே ஒரு சிறு பாலனாக பிறந்தார். The one who made the heaven and earth, வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினவர் born as a little child ஒரு சிறு பிள்ளையாக பிறந்தார். for you and I, உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் to do a great work, மிகப்பெரிய காரியத்தை செய்தார். to redeem us, நம்மை மீட்கும்படியாக, to give us a new life, புது வாழ்வை நமக்கு to அளிக்கும்படியாக, change our plight. நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக. And that's what we are celebrating. அதைத்தான் நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். People who have nothing to celebrate, celebrate. கொண்டாடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க கூட நல்லா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறாங்க. We have a great reason to celebrate. ஆனால் நாம் கொண்டாடுவதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இருக்கிறது. Let's sing this wonderful song, அற்புதமான பாடலை நாம் பாடுவோம். Tamil song that everybody knows, எல்லாருக்கும் தெரிந்த இந்த தமிழ் பாடல். and let's celebrate. நாம் கொண்டாடுவோம். தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். ஏரோது மாளிகை தேடாத மாராஜன் ஏழை தொழுவத்தில் ஜெனித்தவர். ஏரோது மாளிகை தேடாத மாராஜன் ஏழை தொழுவத்தில் ஜெனித்தவர். தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். வானத்தில் தோன்றும் ஒரு நட்சத்திரம் வான சாஸ்திரிகள் முன்னில் சென்றாலோ. வானத்தில் தோன்றும் ஒரு நட்சத்திரம் வானசாஸ்திரிகள் முன்னில் சென்றாலும் பாதை தவறியே சோகமடைந்த பின் பாதகன் இயேசுவை கண்டடைந்தார். பாதை தவறியே சோகமடைந்த பின் பாதகன் இயேசுவை கண்டடைந்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். அன்னை மரியாள் அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்கள் மிக அடைந்தாள். அன்னை மரியாள் அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்கள் மிக அடைந்தாள். அந்த கிருபைகள் சொந்தமுடன் பெற ஆண்டவர் இயேசுவை கண்டடைவோம். அந்த கிருபைகள் சொந்தமுடன் பெற ஆண்டவர் இயேசுவை கண்டடைவோம்.
திறந்த பெத்லகேம் ஆயிரங்களில் சிறிய ஸ்தலம். ஆண்டவர் பிறந்த பெத்லகேம் ஆயிரங்களில் சிறிய ஸ்தலம். இஸ்ரவேல் ராஜனை இம்மானுவேலனை இன்பமுடன் தேடி கண்டடைவோம். இஸ்ரவேல் ராஜனை இம்மானுவேலனை இன்பமுடன் தேடி கண்டடைவோம். தேவாதி தேவன் ராஜாதிராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதிராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். கண்ணார கண்டேனும் ரட்சண்யத்தை காலாகாலமாக காத்திருந்தேன். கண்ணார கண்டேன் உம் இரட்சண்யத்தை காலகாலமாக காத்திருந்தேன். என்று சிமியோன் தன் கையில் எடுத்து தம் இயேசுவை வாழ்த்தியே கண்டடைந்தார். என்று சிமியோன் தன் கையில் எடுத்து தம் இயேசுவை வாழ்த்தியே கண்டடைந்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதிராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதிராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தள்ளின கல்லே தலை கல்லாக தாமதமின்றி வருகின்றவர். தள்ளின கல்லே தலைக்கல்லாக தாமதமின்றி வருகின்றவர். ஆயர் குடிலீடை பாலகனாய் தோன்றும் தூய பிதாமுகம் கண்டடைவோம். ஆயர் குடிலீடை பாலகனாய் தோன்றும் தூய பிதாமுகம் கண்டடைவோம். தேவாதி தேவன் ராஜாதிராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். தேவாதி தேவன் ராஜாதிராஜன் பாவ உலகினில் வந்துதித்தார். Oh, the most meaningful thing you can do this Christmas is to worship Jesus. இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளிலே நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிகவும் அர்த்தமுள்ள ஒரு காரியம் இயேசுவை ஆராதிப்பது. If we do everything else but fail to do that, then there is no Christmas in that. மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு இயேசுவை ஆராதிக்காவிட்டால் அதில் அர்த்தமே கிடையாது. If you notice in the biblical story also, all kinds of people are doing all kinds of things, you know. வேதாம கதைகளில் கூட நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது எல்லா விதமான மக்களும் பல விதமான காரியங்களை செய்கிறார்கள். Herod and his people and even the chief priests and all that, Herod and them, they are trying to kill the baby Jesus. ஏரோது பிரதான ஆசிரியர்கள் மற்ற அவனுடைய ஜனங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இயேசுவை கொல்ல பார்த்தார்கள். And then there were many other people in the city who never bothered anything about the birth of Jesus. அந்த பட்டணத்திலே வசித்த மற்ற பலர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்து கொஞ்சம் கூட அவர்கள் நினைத்து பார்க்கவே They just ignored it. அதை அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள். Then you have the shepherds who went and they gave a little bit of worship to Jesus and came. மேய்ப்பர்கள் போய் இயேசு கிறிஸ்துவை கொஞ்சம் ஆராதித்தார்கள். But you see those wise men, they come. They say, some people say they may have been, you know, very powerful people, very influential people, but they come and they fall down before the baby Jesus and they worship him. ஆனால் இந்த ஞானிகள் வந்த பொழுது அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் மிகவும் வல்லமை வாய்ந்தவர்கள், செல்வாக்கு மிக்கவர்கள், அவர்கள் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து இயேசுவை பணிந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லுகிறது. Think about it, they're falling down before a baby. ஒரு குழந்தைக்கு முன்பாக சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து ஆராதித்தார்கள். Why? ஏன்? That baby is God himself in the flesh. அந்த குழந்தை
மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன். Oh, the most meaningful thing we can do is follow those wise men and worship him with everything we have. For me to live is Christ. God, I breathe your name above every day. Oh, let it be Jesus. Just raise your hands and say, for me to live is Christ. For me to live is Christ. God, I breathe your name above everything. Let it be Jesus. Should I ever be abandoned? Should I ever be afraid? Should I ever be surrounded by the fire? And there's a name I will remember. There's a name I will proclaim. Let it be Jesus. Let it be Jesus. Let it be for me to live is Christ. Everybody, for me to live is Christ. God, I breathe your name above every day. Oh, let it be Jesus. Oh Lord, that's our prayer. Let it be Jesus. Let it be Jesus. சென்னை அப்போஸ்தல ஐக்கிய சபையின் புது வருட ஆராதனைகளுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். புது வருட ஆராதனை டிசம்பர் 31 இரவு 10 மணிக்கு. செய்திகள் ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்பட்டு தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படும். இடம் இயேசு அழைக்கிறார் வளாகம், வானகரம், சென்னை. அனைவரும் வருக. அனுமதி இலவசம். Christmas is a very joyful time, but this year you can't help but notice the somber, dull, depressing atmosphere in which Christmas is celebrated in our city because of the devastation of the recent floods. கிறிஸ்மஸ் என்றாலே மகிழ்ச்சி ததுமுகிற ஒரு நாள், அந்த காலகட்டம், அது சந்தோஷம் இருக்கிற காலகட்டம். ஆனால் இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்முடைய பட்டணத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பேரழிவு நிமித்தம் கிறிஸ்மஸே ரொம்ப டல்லாக இருக்குது. ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. I have lived in this city since my birth. என்னுடைய பிறப்பு முதற்கொண்டு நான் இந்த பட்டணத்தில் தான் வாழ்ந்து வருகிறேன். I don't think I remember a Christmas that's as dull as it is this year. இந்த வருடம் இப்படி டல்லான கிறிஸ்மஸ் போல இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லணும். We don't find much decoration. அவ்வளவாக டெக்கரேஷன்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியல. No decorations in the houses. வீடுகளிலே டெக்கரேஷன்லாம் கிடையாது. Even shops do not make much of it. கடைகளில் கூட அவ்வளோ டெக்கரேஷன்லாம் இல்லை. Even the churches have avoided all decorations. திருச்சபைகள் கூட இப்படிப்பட்ட அலங்கரிப்புகள்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்காங்க. Compared to the Christmases that we have seen in the past, this is totally different. கடந்த காலங்களிலே நாம் கண்ட கிறிஸ்மஸை காட்டிலும் இந்த வருட கிறிஸ்மஸ் முற்றிலும் வித்தியாசமானது. Apart from this local situation, there is this general situation in the world itself. நம்முடைய பட்டணத்தில் சூழ்நிலை எப்படின்னு சொன்னா உலகம் முழுக்க ஒரு விதமான சூழ்நிலை இருக்கு பாருங்க. There is a lot of threatening situation going on around the world. உலகம் முழுக்க அச்சுறுத்தும் சூழ்நிலைகள் காணப்படுகிறது. So people ask very honestly, what is there to celebrate about Christmas? மக்கள் அவர்களுடைய பார்வையில சரியாய் தோன்றுகிற ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க. கிறிஸ்மஸ்ல கொண்டாடுவதற்கு என்ன இருக்குன்னு. Why should we celebrate? ஏன் நாம் கொண்டாட வேண்டும்?
You know, some people, through the year may have experienced some personal sorrows or lost a loved one or gone through some great difficulties and experienced some personal tragedies. சில பேர் இந்த வருடத்திலே தனிப்பட்ட விதத்திலே ஏதாவது ஒரு இழப்பை அல்லது நெருங்கிய உறவினர்கள் யாராவது இழந்திருப்பார்கள். இது போன்ற சில துக்ககரமான சம்பவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கலாம். There's a lot of pain and agony inside. உள்ளே நிறைய வலியும் வேதனையும் இருக்கும் அவர்களுக்கு. So they say, where is the joy of Christmas? ஆகவே என்ன சொல்லுகிறார்கள், கிறிஸ்துமஸ்னால் வரக்கூடிய மகிழ்ச்சி எங்கே? Now to answer that question, I would like today to turn to the deepest record of human agony found in the scripture. இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கும் வண்ணமாக ஒரு மனிதனுடைய மிக ஆழமான ஒரு அங்கலாய்ப்பை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. அதை பற்றி நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். It is found in the book of Job. யோபின் புத்தகத்தில் அது காணப்படுகிறது. Now some of you may be wondering, why are you going to Job for Christmas? உங்களை சொல்ல யோசிக்கலாம், கிறிஸ்துமஸ் நேரத்தில் எதுக்கு யோபின் புத்தகத்துக்கு போறீங்க? We only heard about his suffering. யோபின் பாடுகளை பற்றி மட்டும் தான் நாங்க கேட்டிருக்கோம். When you read Job, you want to cry. யோபின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போதே அழ தோணுது. Your joy leaves you. மகிழ்ச்சி எல்லாம் போய் விடுகிறது. So why are you going to Job? ஆகவே யோபின் புத்தகத்துக்கு எதுக்கு போறீங்க? But in Job there is the revelation of Jesus. ஆனா யோபிலே இயேசுவை குறித்த வெளிப்பாடு இருக்கிறது. I remember a few years ago I preached from 42nd chapter a Christmas message. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக கிறிஸ்துமஸ் செய்தியாக யோபு 42 இருந்து நான் பிரசங்கித்தேன். And today I'm going to preach from the 19th chapter. இன்றைக்கு 19ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். You know the story of Job. யோபின் கதை உங்களுக்கு தெரியும். One of the most agonizing records of history. சரித்திரத்திலே மிகவும் வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சரித்திரம் இது என்று It's a சொல்லலாம். story about a man who had everything in the world that people would want to have. அதாவது இந்த உலக மக்கள் என்னெல்லாம் விரும்புவார்களோ அதையெல்லாம் பெற்று அனுபவித்த ஒரு மனுஷனுடைய கதை இது. Everything that people consider as important and relevant to life he enjoyed. மக்கள் வாழ்க்கைக்கு எதெல்லாம் முக்கியம் தேவை என்று கருதினாங்களோ அதை எல்லாவற்றையும் பெற்று அனுபவித்து வந்தான். And then he lost everything that he had. பிறகு இருந்த அனைத்தையும் அவன் இழந்து போனான். It is an amazing story of disaster that strikes human life. அதாவது மனுஷ வாழ்க்கை எப்படி பேரழிவு தாக்குகிறது என்பது குறித்த ஒரு வியக்கத்தக்க கதை அது. On a single day tragedy strikes this man. ஒரே நாளிலே பேரழிவு இவனை தாக்குகிறது. All the wealth and possessions that he had and accumulated were gone in one day, in one disaster after another, in just one day. அவனிடம் இருந்த சொத்துக்கள் இவ்வளவு காலம் அவன் சேர்த்து வைத்த அவனுடைய பொருள் ஆஸ்தி சொத்து எல்லாமே ஒரே நாள்ல ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பேரழிவில் வந்து ஒரே நாளிலே எல்லாம் போய்விட்டது. Imagine the kind of trouble and heartache that it would have brought to this man. யோபுவுக்கு அது எப்படிப்பட்ட ஒரு மன வேதனை கொண்டு வந்திருக்கு என்பதை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்க. Then on top of that he was afflicted physically. அதற்கு மேலாக அவனுடைய சரீரத்திலே வேற வாதை. There came upon him boils from his head to toe. தலை முதல் கால் வரை சரீரத்திலே கொப்புளங்கள். And it went on week after week. ஒவ்வொரு வாரமும் இப்படியே போனது. He was agonizing in that pain. அந்த வலியிலே அவன் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தான். He sat in the dust and bemoaned his faith and felt abandoned by God and men. தூளிலே உட்கார்ந்து கொண்டு தேவனும் மனுஷனும் தன்னை கைவிட்டதை போல ஒரு எண்ணத்தோடு இருந்தான். Even his wife reached the end of her endurance and patience. அவனுடைய மனைவி கூட பாருங்க பொறுமை இழந்து போய் விட்டாள். And turned from supporting him, and at one point she looked at him and said, "Turn away from God, curse God and die," she said. அவனுக்கு ஆதரவா இந்த மனைவி கூட ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னா, தேவனை சபித்து ஜீவனை விடும் அப்படினா. He sat in ash heap and bemoaned the terrible things that happened to him. சாம்பலிலே உட்கார்ந்து கொண்டு நடந்த காரியங்களை குறித்து துக்கித்து கொண்டிருந்தான். He saw no reason or explanation for what was happening. நடந்த அந்த சம்பவங்களுக்கு என்ன காரணம்னு அவனுக்கு தெரியல. And the trouble is not over. பிரச்சனை இன்னும் முடியல வேற. To make matters worse, 3 of his friends arrived. இதை விட இன்னும் மோசம் என்னன்னா அவனுடைய 3 நண்பர்கள் வந்தார்கள். These so-called friends came to comfort him. இந்த 3 நண்பர்களும் அவனை ஆறுதல் படுத்த வந்தார்கள். At first they came and for a week they simply sat and never said a word. ஆரம்பத்தில் வந்தவர்கள் ஒரு வாரம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க. Just imagine 3 friends coming to your house, sitting there, never saying one thing, and all kinds of disaster happening to you. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன்,
நண்பர்கள் வீட்டுக்கு வராங்க, ஒரு வாரம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பேரழிவுகள் மத்தியிலே. A lot of bad things are happening. நிறைய கெட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு. And you are suffering so much. நீங்க அவ்வளோ பாடுபட்டு கொண்டிருக்கீங்க. They didn't even have one word to say. ஒரு வார்த்தை கூட அவங்க கிட்ட இல்ல உங்களோட பேசுவதற்கு. Now if you read what they said, you would find that the 1 week they kept silent was the better week. அவங்க பேசின பேச்சை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, வாய் பேசாம ஒரு வாரம் அமைதியா இருந்தாங்களே அந்த நாட்களே நல்ல நாட்கள் போல தோணுது. It was a wise decision to keep quiet. அமைதியா இருக்கும்படி அமைதியா இருந்தது ஒரு ஞானமான செயல்னு When சொல்லலாம். they opened their mouth to talk, பேசுவதற்கு வாயை திறந்தப்போ their whole argument was directed in one direction. அவருடைய வாதம் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி சென்றது. That this kind of suffering like this can only come as a result of hidden sin in a man. அதாவது இப்படிப்பட்ட பாடுகள் கஷ்டங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு வரும்போது அது காரணம் அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற மறைவான பாவம். Only hidden sin will bring about this kind of disaster. மறைவான பாவம் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட பேரழிவை கொண்டு வரும். So their conclusion and the essence of their talk was this, that Job has got some hidden sin and is hiding something. ஆகவே அவருடைய பேச்சின் சாராம்சம் என்ன? யோபுவிடம் மறைவான பாவம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, அவன் எதையோ மறைக்கிறான் என்றார்கள். This kind of accusation just simply wiped out Job's spirit. இப்படிப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டுதல் பாருங்க யோபினுடைய பலத்தை எல்லாம் முறித்து போட்டது. He felt very unjustly treated. அநியாயமாய் நடத்தப்படுவதாக உணர்ந்தான். And so he cries out in his agony. ஆகவே தன்னுடைய வேதனையிலே அவன் கதறுகிறான். And now I will read the passage. இப்போ அந்த பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க. Let's read verse 13 onwards. 13ல இருந்து வாசிப்போம். He has removed my brothers far from me, and my acquaintances are completely estranged from me. என் சகோதரரை என்னை விட்டு தூரப்படுத்தினார், எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் எனக்கு அந்நியராய் போனார்கள். My relatives have failed and my close friends have forgotten me. என் பந்து ஜனங்கள் விலகி போனார்கள், என் சிநேகிதர் என்னை மறந்து விட்டார்கள். Now he says his relatives have failed and friends have forgotten. என்ன சொல்றான் பாருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸும் கைவிட்டாங்க, சொந்தக்காரங்களும் விலகி போயிட்டாங்க. He is experiencing something that we all experience one time or the other. அதாவது நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய வாழ்க்கையில என்றாவது ஒரு நாள் அனுபவித்த அதே காரியத்தை அவனும் அனுபவிக்கிறான். But his situation was more terrible. ஆனா இவனுடைய சூழ்நிலை ரொம்ப கொடுமை. He is seeing the world as it is. உலகத்துடைய நிஜ படத்தை அங்க பார்க்கறான். You know, a lot of people have not really seen the world as it is and experienced it. நிறைய பேர் உலகத்தை அவனுடைய நிஜத்தை பார்க்கல, இன்னும் அனுபவிக்கல. You know, this man has had everything and lived in great comfort. ஆனா இந்த மனுஷன் பாருங்க எல்லாவற்றையும் உடையவனா இருந்து ரொம்ப சொகுசாய் வாழ்ந்தான். All of a sudden now he is experiencing what is really inside of people. திடீரென்று பார்த்தா ஜனங்களுக்கு உள்ளே உண்மையிலே என்ன இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் இப்போ இவன் அனுபவிக்கிறான். Relatives were very respectful of him and fond of him when he had everything. உறவினர்கள்லாம் இவங்கிட்ட எல்லாம் இருந்தபோது ரொம்ப பிரியம் வைத்தார்கள், ரொம்ப மதித்தார்கள் அவனை. Friends were the same. நண்பர்களும் அப்படியே They செய்தார்கள். all gathered around him when everything was going on. Everything was going right. எல்லாமே நன்றா இருந்தபோது எல்லாம் சுற்றி இருந்தார்கள், நன்றாய் இருந்தார்கள். But now that everything is lost, இப்போ எல்லாவற்றையும் இழந்து போயிட்டான். his own brothers are far from him. அவனுடைய சொந்த சகோதரர்களே அவனை விட்டு தூரம் போய் விட்டார்கள். And his friends have forgotten him. அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை மறந்து விட்டார்கள். And then he says in verse 15, those who dwell in my house and my maid servants count me as a stranger. I am an alien in their sight. என் வீட்டு ஜனங்களும் என் வேலைக்காரிகளும் என்னை அந்நியனாக எண்ணுகிறார்கள், அவர்கள் பார்வைக்கு நான் பரதேசியானேன். I call my servant but he gives no answer. I beg him with my mouth. நான் என் வேலைக்காரனை கூப்பிடுகிற போது அவன் எனக்கு உத்தரவு கொடான், என் வாயினால் நான் அவனை கெஞ்ச வேண்டியதாயிற்று. Just imagine this man's plight. இந்த மனுஷனுடைய நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு A பாருங்க. very rich wealthy man மிகப்பெரிய செல்வந்தன் சீமான் in one day lost everything. ஒரே நாள்ல எல்லாத்தையும் இழந்தான். Family and friends are treating him differently. நண்பர்களும் உறவினர்களும் அவனை வேறு விதமா நடத்துறாங்க. Just imagine the servants are disrespecting him. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, வேலைக்காரங்க அவனை எப்படி மதிக்கிறாங்கன்னு. When he calls no one responds. அவர் கூப்பிட்டா யாரும் மதிக்கிறது இல்ல. And he has to beg the servants. வேலைக்காரங்கிட்ட கெஞ்ச வேண்டியதா இருக்கு. Then in verse 17 he says, my breath is offensive to my wife. பதினேழுல சொல்றார், என் சுவாசம் என் மனைவிக்கு வேறுபட்டு இருக்கிறது. Now when everything goes wrong, you turn to your wife because she is your closest kin. பாருங்க,
எல்லாமே எக்குத்தப்பா போகும்போது நம்ம மனைவி கிட்ட தான் போறோம். ஏன்னா மிக மிக நெருக்கமானவங்க மனைவி தான். You know, when men experience so many difficulties in the world, ஆண்கள் இந்த உலகத்திலே பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கும் போது go out and do business work and face a lot of competition and take a lot of beating out there, literally in many ways. வேலையில பிசினஸ்ல உலக மற்ற மக்களிடத்தில் பழகும்போது நிறைய அவர்கள் காயப்படுகிறார்கள். And then they turn to their home and to their wife basically for comfort. அதன் பிறகு வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். அடிப்படையிலே மனைவி என்றே வருகிறார்கள் ஆறுதலுக்காக. Just imagine everybody shooting this man and he's running and getting into the house, taking refuge from his wife. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, வெளியில எல்லாம் கன் எடுத்து சுடுறாங்க இந்த ஆண் மகனை. அடைக்கலம் தேடி வீட்டுக்குள்ள ஓடி வர்றார் அவர். And the wife is standing there with the double barrel. மனைவி அங்க டபுள் பேரல் கன் வச்சு நிக்கறாங்க. That was this man's situation. அதுதான் யோபினுடைய சூழ்நிலை. His wife was even worse. அவனுடைய மனைவி இன்னும் மோசமா இருக்காங்க. My breath is offensive to my wife. என்ன சொல்றான்? என் சுவாசம் என் மனைவிக்கு வேறுபட்டு இருக்கிறது. She doesn't want him to even come near him. அவன் கிட்ட வர கூட மனைவிக்கு விருப்பம் இல்ல. I am repulsive to the children of my own body. என் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக பரிதபிக்கிறேன். Even young children despise me, or I arise and they speak against me. சிறு பிள்ளைகளும் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள். நான் எழுந்தால் அவர் எனக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். All my close friends abhor me and those whom I love have turned against me. என் பிராண சிநேகிதர் எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள். நான் சிநேகித்தவர்கள் எனக்கு விரோதிகளானார்கள். My bone clings to my skin and to my flesh, and I have escaped by the skin of my teeth. என் எலும்புகள் என் தோலோடும் என் மாம்சத்தோடும் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. என் பற்களை மூட கொஞ்சம் தோல் மாத்திரம் தப்பினது. Verse 21. 21 பாருங்க. Now he particularly addresses his friends. இப்போ குறிப்பா தன் சிநேகிதரை பார்த்து பேசுகிறான். He says, have pity on me, oh you my friends. சொல்றான் பாருங்க, என் சிநேகிதரே எனக்கு இரங்குங்கள், எனக்கு இரங்குங்கள். For the hand of God has struck me. தேவனுடைய கை என்னை தொட்டது. Why do you persecute me as God does and are not satisfied with my flesh? தேவனைப் போல நீங்களும் என்னை துன்பப்படுத்துவானேன். என் மாம்சம் பட்சிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் திருப்தியற்று இருக்கிறது என்ன? He is basically telling them, why don't you just leave me alone in my agony and my suffering? அவன் என்ன சொல்ல வர்றான்? இவ்வளோ கஷ்டத்துல வேதனையில இருக்கனே, என்ன தனியா விடுங்க கொஞ்சம். The worst thing that's happening here is he feels like that he cannot reach God in the midst of this situation. அதாவது இதுல இன்னும் என்ன மோசம்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான்? இப்படிப்பட்ட மோசமான சூழ்நிலையில என்னால தேவனிடம் பேச முடியலையேன்னு நினைக்கிறான். If you read the whole thing, you get the feeling that this man is there and there is a God. He feels like he cannot reach God and talk to him. இந்த முழு கதையை வாசிங்கன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான்? நான் இவ்வளவு வேதனையில இருக்கிறேன், தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார், இந்த வேதனை குறித்து அவரோடு கூட பேசுவதற்கு என்னால முடியலையேன்னு நினைக்கிறான். And even if he is able to reach him, he feels like that the greatness of God would simply overwhelm him and he won't be able to tell God everything that he wants to tell him. ஒருவேளை தேவனோடு கூட பேச முடிந்தாலும் தேவன் மகா பெரிய தேவன், ஆகவே நான் சொல்ல விரும்ப எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாம போய்டுமே நினைக்கிறான். So he feels a terrible sense of frustration. ஆக ஒரு பெரிய விரக்தி அவனுக்குள்ளாக. Today many people feel like Job felt maybe. இன்னைக்கு நிறைய பேர் யோபு உணர்ந்ததை போலவே உணர்ந்திருக்கலாம். Maybe not to that level of intensity, but various situations causing them to feel somewhat like Job felt. ஒருவேளை யோபுக்கு ஏற்பட்ட அப்பேற்பட்ட நிலைமை நமக்கு ஏற்படாவிட்டாலும் பல்வேறு சூழ்நிலைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை உணர்வை நமக்கு கொண்டு வருகிறது. Now right in the middle of this, in the midst of the terrible sense of agony, anguish, frustration, weakness, despair and anger, there comes a light, an illumination concerning things that are far beyond himself. அவனுடைய வலி, வேதனை, விரக்தி, அங்கலாய்ப்பு மத்தியிலே ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது. எதை குறித்து? அவனுக்கு விளங்காத அப்பாற்பட்ட காரியங்களை குறித்து ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது. In the midst of his darkness, in that dark situation comes a ray of hope and light. அவனுடைய இருள் நிறைந்த சூழ்நிலை மத்தியிலே ஒளி கதிர்கள் வீச ஆரம்பிக்கிறது. Supernaturally he utters words that I don't know if he himself understood what he was saying. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே சில வார்த்தைகள் அவன் பேசுகிறான். அவன் பேசினது அவனுக்கே விளங்குச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. I don't know if he understood it fully. அத முழுமையா விளங்கிட்டான்னு எனக்கு தெரியல. In all detail. விவரமா விளங்குச்சான்னு எனக்கு தெரியல. But nevertheless he speaks them. ஆனாலும் அவைகளை பேசுகிறான். There is a sudden dawning of faith, hope and light.
திடீரென்று விசுவாசம், நம்பிக்கை, வெளிச்சம் துளிர்க்கிறது. That's what we have in verse 25 to 27. 25 இலிருந்து 27 வரை அதை தான் For I பார்க்கிறோம். know that my Redeemer lives and he shall stand at last on the earth. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God. இந்த என் தோல் முதலானவை அழிந்து போன பின்பு நான் என் மாம்சத்திலிருந்து தேவனை பார்ப்பேன். Whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. How my heart yearns within me. அவரை நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே அவரை காணும். இந்த வாஞ்சையால் என் உள்ளிந்திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது. I want to basically concentrate on verse 25. 25ஆம் வசனத்திலே நான் கவனம் செலுத்த That is விரும்புகிறேன். where our Christmas message comes from. இங்க தான் நம்முடைய கிறிஸ்துமஸ் செய்தி வருகிறது. What is happening here? இங்க என்னதான் நடக்கிறது? What is the meaning of these words? இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் என்ன? Who is he talking about when he said, I know that my Redeemer lives? என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நான் அறிவேன் சொல்லுகிறானே, யாரை பற்றி பேசுகிறான்? Where was he trying to seek his comfort? தன்னுடைய ஆறுதலை அவன் எங்கே பெற முயற்சிக்கிறான்? What is this flash of revelation about? அவனுக்கு கிடைத்த இந்த வெளிப்பாடு எதை பற்றியது? See, he's been accused by his friends. பாருங்க, நண்பர்களே அவனை குற்றம் சாட்டினாங்க. He's been accused of all kinds of evil and sin. பலவிதமான பாவம் செஞ்சான், தீமை செஞ்சான்னு குற்றம் சாட்டினாங்க. Yes, you can imagine how his heart would be boiling with indignation. அவனுடைய உள்ளத்திலே கோபம் எந்த அளவுக்கு கொப்பளித்திருக்கும் உங்களுக்கு And at கற்பனை the பண்ண same time he முடியாது. is suffering in the bodily அதே sense, நேரத்துல சரீரத்திலும் வேதனைப்பட்டு இருக்கான். with boils and diseases all over his body. சரீரம் முழுக்க கொப்பளங்கள், வேதனை, வலி. And right there he says, what he is basically saying is, I shall be vindicated one day. அதாவது அவன் என்ன சொல்ல வருகிறாங்க? ஒரு நாள் என்னுடைய நிலை ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படும். I know that there is someone who will vindicate me. என்னை ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும். He will clear my name and he will clear my reputation. என்னுடைய கலங்கத்தை அவர் அகற்றுவார், என் நற்பெயரை திரும்ப பெற்று தருவார். He throws his faith forward to some tremendous era in which he anticipates that there will be a redeemer, a particular kind of redeemer. அதாவது அவன் முன்னோக்கி பார்க்கிறான், ஒரு காலகட்டம் வரும், ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஒரு மீட்பர் வருவார் என்று அவன் சொல்லுகிறான். He believes that he is alive even now, அவர் இப்போதும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் அவன் and நம்புறான். that he will come. அவர் வருவார், He will set everything right. அவர் எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணுவார். That what he does will be the answer to all of human problems. அவர் செய்யக்கூடிய காரியம்தான் மனுஷனுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாய் இருக்கும். When he said, I know that my Redeemer lives, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நான் அறிவேன் அவன் சொன்னப்போ, you know that word Redeemer comes from the Hebrew word goel. அந்த ரிடீமர் என்கிற வார்த்தை எபிரேய வார்த்தை கோயல் என்கிற வார்த்தையிலிருந்து It வருகிறது. is simply translated as Redeemer here. அது அந்த வார்த்தை தான் இங்க மீட்பர்னு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. But actually it means a kinsman redeemer. இன்னும் சொல்ல போனா அதை எப்படி சொல்லுகிறார்கள்? கின்ஸ்மேன் ரெடிமர், அதாவது உறவுக்கார மீட்பர். What does that word kinsman mean? அந்த உறவுக்காரன்னா என்ன அர்த்தம்? In English, you know, a kin is the closest relative or close relative. ஆங்கிலத்துல சொல்வாங்களே கின்னுனா ரொம்ப உறவுக்காரர், சொந்தக்காரர், நமக்கு ரொம்ப நெருங்கியவங்க. People that belong to our family, our brothers and sisters and people in the family. நம்முடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள், நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள், அப்படிப்பட்டவர்கள். So what he says here is very important. ஆகவே அவன் இங்க சொல்ற காரியம் ரொம்ப முக்கியம். Not only is a heavenly redeemer coming, அதாவது பரலோக மீட்பர் வருவது மட்டுமல்ல. no, there are many times the word kinsman redeemer is used in the Bible. வேதத்திலே இந்த உறவுக்கார மீட்பர் என்பது பல விதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. You know, it has been used about Jehovah. யெகோவா பற்றி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Jehovah God is that kind of a redeemer. யெகோவா தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மீட்பர். And that is why when the people of Israel were in bondage in Egypt, he came and delivered them. ஆகவே தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அடிமையில இருந்தபோது அவரே வந்து அவர்களை மீட்டெடுத்தார். So the idea is there. ஆகவே இந்த எண்ணம் அங்க இருக்கு. But what is special here is that he says that this redeemer is a special person because he is just like me. ஆனா இங்க என்ன சொல்ல வருகிறான், என்ன ஐடியா எங்கன்னு சொன்னா, இந்த மீட்பர் ரொம்ப விசேஷமானவர். ஏன்னா அவர் என்னுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர், அதாவது அவர் என்னை போன்றவர் என்று சொல்லுகிறான். Just like me. என்ன போலவே அவர்.
That is why we read Hebrews chapter 2 today. ஆகவேதான் இன்னைக்கு எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்தோம். Because it talks about how Jesus is just like us. ஏன்னா அந்த பகுதி எப்படி இயேசு நம்மை போலவே இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறது. Since we have flesh and blood, நமக்கு மாம்சமும் இரத்தமும் இருக்கிறது. He came with flesh and blood ஆகவே body. அவரும் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் வந்தார். So that the one who sanctifies and those that are sanctified are the same. ஆகவே பரிசுத்தப்படுத்துகிறவரும் பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிறவர்களும் ஒரே வகையா இருக்கிறார்கள். The people who are saved and the Savior are of the same kind. அதாவது ரட்சகரும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவர்கள். Now this idea is there in the Bible. இந்த ஐடியா பைபிள்ல இருக்கிறது. Even before Job it was declared. யோபுக்கு முன்பதாகவே இது சொல்லப்பட்டது. Maybe he had some idea about that. ஒருவேளை அவனுக்கு அது குறித்து கொஞ்சம் எண்ணம் இருந்திருக்கலாம். Where do we read about the fact that a Savior will come and he will come in the form like us in human body? ரட்சகர் ஒருவர் வருவார், அவர் நம்மை போன்ற ஒரு மனுஷ சரீரத்தோடு வருவார் என்ற எண்ணம் எங்கிருந்து வந்தது? In Genesis chapter 3, ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் as soon as man sinned, மனுஷன் பாவம் செய்த உடனே, and fell in sin, பாவத்தில் விழுந்த உடனே, God comes visiting man in the Garden of Eden. தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தில் மனுஷனை தேடி வருகிறார். And speaks to the serpent, the woman and the man. சர்ப்பத்திடம் பேசுகிறார், ஆணிடம் பேசுகிறார், பெண்ணிடம் பேசுகிறார். To the serpent he says, சர்ப்பத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், I will put enmity between your seed and her seed. உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். He will crush your head. அவர் உன் தலையை நசுக்குவார். And you will bruise his heel. நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய். That is the very first promise of the coming Messiah. வரப்போகிற மேசியாவை குறித்த முதல் வாக்குத்தத்தம் அதுதான். First promise of Jesus, the Yes. Savior. அதாவது ரட்சகராகிய இயேசுவை குறித்த முதல் வாக்குத்தத்தம். They have fallen. அவர்கள் விழுந்துட்டாங்க They பாவத்துல. have believed the devil. பிசாசின் வார்த்தையில நம்பிட்டாங்க. Lost everything. அனைத்தையும் இழந்து போனார்கள். Now consider the scene is very similar. அந்த காட்சியை கொஞ்சம் பாருங்க, அதே மாதிரி தான் இருக்கு. Just like Job in many ways. பல விதங்களிலே யோபை போலவே அவர்களும் Adam இருந்தார்கள். and Eve given the entire world. ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் முழு உலகமும் கொடுக்கப்பட்டது. Everything that God had ever created came under the domain of man. தேவன் சிருஷ்டித்த அனைத்தும் மனுஷனுடைய ஆளுகையின் கீழே வந்தது. He was the Lord over everything. அவன் எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவனாய் இருந்தான். So he owned everything literally. ஆகவே எழுத்தின்படி எல்லாவற்றுக்கும் அவன் தான் உரிமையாளன். He was to subdue and dominate everything. அவன் தான் எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ள வேண்டியவன். When he believed the devil அவன் பிசாசின் வார்த்தையை நம்பினப்போ and acted accordingly, அதன்படி செய்தபோது what happened? என்ன ஆயிற்று? They lost everything. அனைத்தையும் Now இழந்தார்கள். they are going to be driven out of the garden. They are going to lose every possession they had. இப்போ தோட்டத்திலிருந்து தேவனாலே வெளியே அனுப்ப போகிறார். இருந்த அனைத்தையும் அவர்கள் இழக்க How போகிறார்கள். many of you think that's a tremendous loss? எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு The அப்படின்னு? devil has done a big damage. பிசாசு மிகப்பெரிய பாதிப்பை He ஏற்படுத்திட்டான். has totally ruined their life. அவருடைய வாழ்க்கையை முற்றிலும் கெடுத்து போட்டான். Everything is gone to nothing. எல்லாமே நாசமாய் போயிற்று. What a tragic day it was when after God spoke to a serpent, woman and Adam and sent Adam and Eve away from the garden. As they walked out of the garden, when you read that, you cannot help but feel very sad. சர்ப்பத்திடம் ஆதாமிடம் ஏவாளிடம் தேவன் பேசின பிறகு ஆதாமும் ஏவாளையும் தோட்டத்திலிருந்து தேவன் வெளியே அனுப்புகிற அந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போது நம்மால் வேதனைப்படாம இருக்க முடியல பாருங்க. Lived in a beautiful garden ஒரு அழகான தோட்டத்துல வாழ்ந்தாங்க. with everything. எல்லாமே இருந்தது அங்க. Now they are going into the world without anything. இப்போ ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு உலகத்துக்குள்ளே கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க. Now they have to toil. இப்போ அவங்க உழைக்கணும். Lost all the blessings of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் இழந்து போயிட்டாங்க. Devil has done terrible damage. பிசாசு பயங்கர பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டான். Before they left there, ஆனா அங்கிருந்து அவங்க கிளம்புறதுக்கு they முன்னால are given a hope. ஒரு நம்பிக்கை அவளுக்கு ஊட்டப்பட்டது. God says this, தேவன் இப்படி சொல்லுகிறார், I will put enmity between her seed and your seed. உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். Notice the word her seed, அவள் வித்து அந்த வார்த்தையில கவனிங்க. referring to Eve. ஏவாளை இங்க குறிப்பிடுகிறார். In other words, God was saying to Satan that a man born of a woman
will come into this world and he is the one that's going to crush your head. அதாவது தேவன் சாத்தானை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறக்க போகிற ஒரு மனுஷன் அவர் வருவார், அவர் வந்து உன் தலையை நசுக்குவார் என்று He சொல்லுகிறார். will set everything right. அவர் எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்துவார். He is the avenger. அவர்தான் பழித்தீர்க்கிறவர். He will set things right. அவர் காரியங்களை He will சீர்படுத்துவார். come with great power and destroy you, devil, who has ruined human life. பிசாசே, மனுஷ வாழ்க்கை கெடுத்து நாசம் பண்ணின உன்னை மிகுந்த வல்லமையோடு அவர் வந்து அழிப்பார். He will come as a seed of the woman. அவர் வருவார், ஸ்திரீயின் வித்தாக அவர் வருவார். That was already there in Genesis. ஏற்கனவே ஆதியாகமத்தில் அது இருக்கு. Job probably knew a little bit about that promise. ஒருவேளை அந்த வாக்குத்தத்தம் யோபுவுக்கும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So he talks about a redeemer, a kinsman redeemer. ஆகவேதான் ஒரு உறவுக்கார மீட்பர் என்று அவரை குறித்து பேசுகிறார். A redeemer who will be just like him. அவனைப் போலவே இருக்கக்கூடிய ஒரு A மீட்பர். goel in Hebrew. எபிரேய மொழியில கோயல் என்கிற வார்த்தை. Goel is a kinsman redeemer. கோயல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? உறவுக்கார மீட்பர். I say to you today on Christmas Day in 2015, Jesus is our kinsman. 2015 கிறிஸ்துமஸ் அன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இயேசு நம்முடைய உறவுக்காரர். I want to tell it in our language, in our way. நம்ம பாஷையில நாம சொல்ற விதத்துல This சொல்றோம். everybody is going to like. இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நம்ம இனத்துக்காரர். We are mankind and he is also a man. பாருங்க, நாம மனுஷ இனம், அவரும் ஒரு மனுஷன். Our redeemer is of the same kind as we are. நம்முடைய மீட்பர் நாம் என்ன இனமோ அதே இனத்தை சேர்ந்தவர். இப்படி கூட சொல்லலாம், ஆனா தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம ஜாதிக்காரர். எந்த ஜாதி? நீங்க நினைக்கிற ஜாதி இல்ல, அந்த ஜாதி எல்லாம் வேணாம். எந்த ஜாதி? மனுஷ ஜாதி. mankind, I'm talking about that ஜாதி, you know. மனுஷ ஜாதி இருக்கே, அந்த ஜாதியை நான் பேசுறேன். That is the focus today. அதுல தான் இன்னைக்கு கவனம் செலுத்த போறோம். Right in the middle of all his problem, he knows that answer is going to come through someone who's going to be born through a woman as a child, just like I was born, you were born. And he is going to be our redeemer and our savior. பிரச்சனைகள் மத்தியிலே அவனுக்கு அந்த வெளிச்சம் வருகிறது. என்ன வெளிச்சம்? ஒரு ரட்சகர், மீட்பர் வரப்போகிறார். அவர் என்னுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர். எப்படி நீங்களும் நானும் பிறக்கிறோமோ அதே போல அவரும் பிறந்து வருவார். So Job, in a moment of inspiration and a flash of revelation, speaks about this redeemer who will be just like him, a human being. ஆக யோபு வெளிப்பாடை பெற்றவனாய், ஏவப்பட்டவனாய், மீட்பர் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பார் என்பதை குறித்து அங்கே பேசுகிறான். I know that my Goel liveth. சொல்றான் பாருங்க, என் கோயல் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நான் அறிவேன். He is my relative. அவர் என்னுடைய சொந்தக்காரர் தான். Very close relative. ரொம்ப நெருங்கிய He is சொந்தக்காரர். just like me. அவர் என்னை போன்றவர். Now what is a kinsman redeemer in the Old Testament? சரி, பழைய ஏற்பாட்டுல இந்த உறவுக்கார மீட்பர் அப்படின்னா, உறவுக்கார மீட்பர்னா என்ன அர்த்தம்? You will read about this in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டுல இதை பற்றி நீங்க வாசிக்கலாம். You know, those who have read the Bible thoroughly understand this. பைபிளை நல்லா வாசிச்சவங்களுக்கு இது நல்லா விளங்கும். A kinsman redeemer is the nearest relative that has the right and the obligation to redeem his suffering relative in every manner possible. அதாவது உறவின் முறை மீட்பன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஆளுடைய உறவினர்கள் ஏதோ கஷ்டத்துல வேதனையில் இருக்கிறாங்க, அவர்களை மீட்டெடுக்கக்கூடிய உரிமை அவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. Not only right but an obligation is there. மீட்டெடுக்கும் உரிமை மட்டுமல்ல, கடமையும் அவனுக்கு இருக்கிறது. Understand it. அத புரிஞ்சுங்க. A kinsman redeemer is a Jewish family legal system. அதாவது உறவின் முறை மீட்பன் என்பது யூத சமுதாயத்தில் இருந்த ஒரு விதமான சட்டபூர்வமான முறை அது. If in a family one brother goes and mortgages his property and loses everything, ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஆள் போறாரு, தன்னுடைய சொத்தை அடமானம் வச்சு எல்லாத்தையும் இழந்து போயிடுறாரு. the another relative or another brother or sister, somebody, another brother in the family comes
and redeems the properties that he lost for him so that he never loses anything. அப்ப குடும்பத்தில் இருக்கிற இன்னொரு சகோதரன் வந்து அந்த சொத்தை அவருக்கு மீட்டு தருகிறதற்காக அந்த சொத்தை ஒரேடியே இழந்து போயிடக்கூடாதுன்னு. Suppose he is taken as a slave because he owes money. உதாரணத்துக்கு பணம் கடன் பட்டு அவர் அடிமையா கொண்டு போயிடுறாங்கன்னு வெச்சீங்க. In those days that happened. அந்த நாட்கள்ல அதெல்லாம் நடந்தது. If you can't pay, you go work. அதாவது உங்களால கடனை திரும்ப செலுத்த முடியலன்னா அடிமையா போக வேண்டியதுதான். And God doesn't want anybody to be a slave. யாரும் அடிமையா இருக்க தேவன் விரும்பல. So there was this system among the Jewish people. ஆக யூத மக்கள் மத்தியிலே இந்த ஒரு முறை இருந்தது. If someone was taken as a slave, his kinsman redeemer will come and he has the right and the obligation to redeem him from that slavery. யாராவது அடிமையாக கொண்டு போகப்பட்டால் அந்த உறவின் முறை மீட்பன் வருவார். அடிமையை போனவர்களை மீட்கக்கூடிய அந்த உரிமையும் கடமையும் அந்த மனுஷனுக்கு தான் உண்டு. You cannot sit around and watch as your brother is taken as a slave. சகோதரன் அடிமையா கொண்டு போகும்போது நீங்க சும்மா உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. You have an obligation. உங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு. And you are the one that has the right and obligation. அந்த உரிமையும் கடமையும் உங்களுக்கு தான் உண்டு. That's what a kinsman redeemer is. உறவின் முறை மீட்பன்னா அதான் அர்த்தம். Now in the story of Ruth we read from another angle also. ரூத்தினுடைய கதையிலே வேறொரு கோணத்திலிருந்து நாம் அதை வாசிக்கிறோம். Remember Ruth and Naomi come back from another land. ரூத்தும் நகோமியும் இன்னொரு தேசத்திலிருந்து திரும்ப வருகிறார்கள். And Ruth was a Moabite woman. ரூத் வந்து மோவாபிய பெண். And she has married this man from this Israelite family. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தை சேர்ந்த இந்த ஆளு அவர் திருமணம் செய்து Now கொண்டார். she comes back as a widow with her mother-in-law. இப்போது விதவையாக தன் மாமியாரோடு திரும்ப வருகிறார். Just these two ladies. இந்த ரெண்டு பெண்கள் மட்டும் தான் They are வராங்க. helpless. உதவியற்று இருக்காங்க. They have no one. யாரும் உதவிக்கு இல்ல. When they come back they have some land and everything. திரும்ப வரும்போது பார்த்தா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நிலம் இருக்கு. But she goes to work for someone. ஆனால் இன்னொரு ஆளுகிட்ட வேலை செய்ய போகிறார். She goes and gleans in the land of Boaz. போவாசுடைய நிலத்துக்கு போய் அங்க இருக்கிறத கீழே விழுந்ததெல்லாம் பொறுக்குகிறாள். And he sees her. அவன் அவளை பார்க்கறான். And she comes to understand that he is a kinsman redeemer. அப்பதான் அவளுக்கு விளங்குது இவன் தான் உறவின் முறை மீட்பன் என்று. What a astonishing thing for her. அவளுக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் பாருங்க. He has the capacity, he is wealthy enough, he can buy the land, he can marry her, he can give her a new life. பாருங்க அவங்கிட்ட அந்த திராணி இருக்கு. அவளை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம், புது வாழ்வை அவளுக்கு கொடுக்கலாம். He is also willing. அது மட்டும் இல்ல அவன் அதுல விருப்பமும் கொள்றான். But there was a nearer relative there. ஆனா அவனை விட நெருங்கிய சொந்தக்காரன் ஒருத்தர் இருக்கான். So the first option is given to him. ஆகவே முதல் ஆப்ஷன் வந்து அவனுக்கு கொடுக்கப்படுது. And he doesn't want to do that. அவன் அதை செய்ய விரும்பல. And he gives the right over to Boaz. அந்த உரிமையை அவன் போவாசுக்கு கொடுத்துறான். So Boaz marries her. ஆகவே போவாஸ் அவளை திருமணம் செய்கிறான். Why? ஏன்? Not only the land must be protected. அந்த நிலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது மட்டும் அல்ல. But also his brother, that relative, her husband, should not go without a seed on this earth. அதாவது அவளுடைய கணவன் அவனும் சந்தானம் இல்லாமல் போய் விட கூடாது. That he must not lose his name. அவனுடைய பெயர் அற்று போய் விட கூடாது. Therefore he gives her a new life and gives seed through her. ஆகவே அவளுக்கு புது வாழ்வையும் கொடுக்கிறான். அவள் மூலமாக பிள்ளையும் பெற்றெடுக்கிறான். Now that's the kinsman redeemer. இதுதான் உறவுக்கார மீட்பன். A redeemer, kinsman redeemer is one who comes to the suffering person in the family and does everything to redeem him from that situation. உறவுக்கார மீட்பன்னா என்ன? கஷ்டப்படுகிற அந்த குடும்பத்தண்டை வந்து அதிலிருந்து அவளை மீட்டெடுக்க என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்கிறவன். And today on Christmas day I want to say that Jesus has become our kinsman. கிறிஸ்மஸ் தினத்தன்று இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இயேசு நம்முடைய உறவுக்காரராகி விட்டார். He has become related to us. அவர் நமக்கு சொந்தக்காரராயிட்டாரு. He is the one that has the right and the obligation to redeem us. நம்மை மீட்டெடுக்க வேண்டிய அந்த உரிமையும் கடமையும் அவருக்கு இருக்கிறது. Job realized this truth way back then. அன்னைக்கே யோபு இந்த சத்தியத்தை உணர்ந்தான். Way back before Abraham and Moses and all these people. ஆபிரகாம் மோசே இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு முன்னாடியே அவன் உணர்ந்தான். That is why when Jesus was born, ஆகவே தான் இயேசு பிறந்தபோது he was born of a woman. அவர் ஸ்திரீயினிடத்தில் பிறந்தார். And he was in the form of a babe in Bethlehem. பெத்லகேமிலே ஒரு பாலகனாய் பிறந்தார். Because this must happen. ஏன்னா இது கண்டிப்பா நடக்கணும். This has been thing that is spoken from the beginning, from the book of Genesis. இந்த காரியம்தான் ஆதியாகமத்திலிருந்து ஆதியிலிருந்தே உரைக்கப்பட்டது. And about that babe in Bethlehem, they said it is
God with us, Emmanuel, God with us. அந்த பெத்லகேம் பாலனை குறித்துதான் என்ன சொல்லப்படுகிறது? அவர் இம்மானுவேல், தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். Now why did God have to become a man? சரி, ஏன் தேவன் மனுஷன் ஆகணும்? Can he not redeem us without becoming our kinsman? நம்முடைய உறவுக்காரர் ஆகாமலேயே நம்ம மீட்டெடுக்க முடியாதா? Why should he become our kinsman by becoming a human being with flesh and blood body? ஏன் நம்மை போல ஒரு மாம்ச சரீரத்தை உடையவராய் அந்த விதத்துல நம்முடைய உறவுக்காரர் ஆகணும்? Several reasons. பல காரணங்கள் இருக்கு. One is Adam was a man to whom everything was given. முதல் காரணம் என்னன்னு சொன்னா, ஆதாம் ஒரு மனுஷன், அவங்கல தான் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டது. And he is the one that lost it. அவன் தான் அனைத்தையும் இழந்தான். Now to go back and claim what Adam has lost, one that came as one that is born in this world as a man is the one that has the right. ஆதாம் இழந்ததெல்லாம் திரும்ப பெற வேணும்னு சொன்னா, ஆதாமை போல ஒரு மனுஷனாய் இருக்கிறவன் தான் அதை திரும்ப பெற The முடியும். right and obligation to redeem what man lost can be in the hands of only a man who has a flesh and blood bone body like Adam. மனுஷன் இழந்து போனதை மீட்டெடுக்கக்கூடிய உரிமையும் கடமையும் யாருக்கு இருக்கிறது? அந்த மனுஷனை போலவே மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடைய இன்னொரு மனுஷனுக்கு தான். Someone else cannot go and ask. இன்னொருவர் போய் கேட்க முடியாது. He must be of the same kind. அதே இனத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கணும். Man. மனுஷனா இருக்கணும். That's why Jesus became a man. அதுதான் இயேசு மனுஷன். Secondly, இரண்டாவது, he had to become a man because in order for him to do away with our sin problem which separated us from God and bring us back to God, he had to die. இரண்டாவது காரணம் பாவம். அந்த பாவம் தான் தேவனை விட்டு நம்மை பிரித்து வைத்திருக்கிறது. அந்த பாவத்தை அகற்றி திரும்ப தேவனிடத்துக்கு நம்மை கொண்டு வரணும்னு சொன்னா அவர் மரிக்க வேண்டும். To die, you have to be a human. மரிப்பதற்கு அவர் ஒரு மனுஷனா இருக்கணும். God cannot die. தேவன் மரிக்க முடியாது. God doesn't die. தேவன் சாக முடியாது. You've got to be a man to die. அவர் சாக வேணும்னு சொன்னா முதல்ல ஒரு மனுஷனா got to have a human flesh bone body. நம்மை போல மாம்சம் சதை ரத்தம் அவருக்கு இருக்கணும். So the Bible says in Hebrews we read that when Jesus came, he came saying, "You have given me a body so that I can die." ஆகவே எபிரேயர் புத்தகம் என்ன சொல்லுகிறது? அவர் வரும்போதே நான் மரிப்பதற்காக என் சரீரத்தை கொடுத்தீர் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தாரா. So he was given a human body. ஆக ஒரு மனுஷ சரீரம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Thirdly, மூன்றாவது, he had to become a man like us, நம்மை போன்ற ஒரு மனுஷனாய் அவர் ஆக வேண்டும். so that he can become the head of the new race called the new creation. அப்போதான் புதிய சிருஷ்டி என்கிற புதிய வர்க்கத்துக்கு இனத்துக்கு அவர் தலையா இருக்க முடியும். The old Adamic race was in Adam. பாருங்க, பழைய ஆதாமின் சந்ததி ஆதாமுக்குள் இருந்தது. All in Adam became sinners. ஆதாமுக்குள் இருந்த அனைவரும் பாவிகளானார்கள். Now this Jesus, the second Adam or the last Adam, is the head of this new race called new creation. இந்த இயேசு இரண்டாவது ஆதாம் அல்லது கடைசி ஆதாம், புதிய இனத்துக்கு அவர் தலைவராக இருக்கிறார். Just as they were in Adam and in sin, we are in Christ and therefore we are righteous. எப்படி அவர்கள் ஆதாமுக்குள் இருக்கிறதுனாலே பாவிகளா இருக்கிறார்கள், அதே போல நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறபடினாலே நீதிமான்களா இருக்கிறோம். And all the blessings are now kept in Jesus. இப்போது ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Ephesians 1:3 says we are blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. எபேசியர் 1:3 சொல்லுகிறது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களாலும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். All our blessings are very safe now. நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் இப்போ ரொம்ப பத்திரமா இருக்கு. This is very important. இது ரொம்ப முக்கியம். The first Adam messed it up. He lost everything. முதல் ஆதாம் எல்லாத்தையும் சொதப்பனான், இழந்து போனான். God gave everything to him. தேவன் அனைத்தையும் அவன் கையில கொடுத்தார். He is the one that lost everything. அவன் தான் எல்லாவற்றையும் இழந்தான். Now this Adam cannot lose it. இப்போ இந்த ஆதாம் இழக்க முடியாது. Our inheritance is safe. நம்முடைய சுதந்திரம் பாதுகாப்பா இருக்கிறது. No man can take it away. எந்த மனுஷனும் அதை எடுத்து போட முடியாது. Nothing can take it away. எதுவும் அதை எடுத்து போட முடியாது. It is ours. அது நம்முடையது. There is a fourth reason நாலாவது ஒரு காரணம் இருக்கு why பாருங்க. he had to become man. ஏன் அவர் மனுஷனாகணும்னு சொல்லிட்டு. In Hebrews chapter 4 we read it. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் அதை வாசிக்கிறோம். That he is our high priest. அவர் நம்முடைய பிரதான He ஆசாரியர். has gone through everything that we human beings go through. மனுஷர்களாகிய நாம் கடந்து போகக்கூடிய அனைத்தின் ஊடாகவும் அவர் கடந்து வந்தார். So that he can feel what you're feeling. ஆகவேதான் நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ அதே அவராலும் ஃபீல் பண்ண He முடிகிறது. understands you. அவர் உங்களை புரிந்து He கொள்கிறார். knows you like no one knows. வேறு யாரும் உங்களை அறிந்திராத வண்ணம் அவர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார். Therefore he is
our high priest today. ஆகவேதான் இன்றைக்கு அவர் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர். Very effective high priest. மிக சிறந்த பிரதான ஆசாரியர். He knows everything. He has been through everything that you go through. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஏன்னா நீங்கள் எதனூடெல்லாம் கடந்து போறீங்களோ அதனூடெல்லாம் அவரும் கடந்து போயிருக்கிறார். So this kinsman is very important. ஆகவே இந்த உறவுக்காரர் என்பது ரொம்ப முக்கியம். The redeemer must be a kinsman. மீட்பர் உறவுக்காரராக தான் இருக்கணும். It's necessary. அது அப்படிதான், அது அவசியம். அது No one else can redeem us. வேற யாரும் நம்மை மீட்டெடுக்க முடியாது. Some heavenly creature cannot come and redeem us. வானத்திலிருந்து வருகிற ஏதோ ஒரு படைப்பு நம்மை மீட்க முடியாது. An angel cannot redeem us. ஒரு தூதன் நம்மை மீட்க முடியாது. That's why God sent his son in flesh. ஆகவேதான் தேவன் தம்முடைய குமாரனை மாம்சத்தில் அனுப்பினார். Now that kinsman is that redeemer. பாருங்க, அந்த உறவுக்காரர் தான் மீட்பர். What does he do? அவர் என்ன செய்கிறார்? Several things. பல காரியங்களை செய்கிறார். One, as our kinsman, he takes up the cause of the one who has been wronged. ஒன்று என்னன்னு சொன்னா, யாருக்கு தவறு இழைக்கப்பட்டதோ அவருடைய சிலுவையை அவர் சுமக்கிறார். Adam and Eve were wronged. ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கும் தவறு இழைக்கப்பட்டது. And God said, a seed of woman will come and crush your head. தேவன் சொன்னார், ஸ்திரீயின் வித்து வருவார், அவர் வந்து உன் தலையை நசுக்குவார். So a kinsman has the right and obligation to do it. ஆகவே அதை செய்யக்கூடிய உரிமையும் கடமையும் உறவுக்காரருக்கு உண்டு. We have been wronged. நமக்கு தவறு இழைக்கப்பட்டது. We have fallen in sin. நாம் பாவத்தில் விழுந்து விட்டோம். We are in a hopeless condition. நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கோம். He has the right and obligation as our kinsman. நம்முடைய உறவுக்காரராக அவருக்கு தான் உரிமையும் கடமையும் இருக்கு. In the Old Testament times, if a man was slain, பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஒரு மனுஷன் கொல்லப்பட்டால் the goel, the kinsman, would pursue him. அந்த கோல் உறவுக்காரர் வந்து அவனை கொன்று போட்டவனை பின்தொடருவான். The killer, he would pursue the killer. யார் கொன்று போட்டாங்களோ அந்த ஆளை பின்தொடருவான். And avenge the death of his relative. சொந்தக்காரனை சாகடித்ததுக்காக பழி வாங்குவான். That was his right and obligation. அது அவனுடைய உரிமையும் கடமையுமாய் இருந்தது. If a person fell into debt, ஒருவேளை யாராவது கடன்பட்டு இருந்தா and went into slavery, அடிமைப்பட்டு போனால், and because of the debt, அந்த கடன்பட்டு அடிமைப்பட்டு போனால், this kinsman redeemer, if he was able, he must come and he has the obligation to redeem him. இந்த உறவுக்காரன் மீட்பினால் முடியும்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவனை மீட்கக்கூடிய உரிமையும் கடமையும் அவனுக்கு இருக்கு. If a relative has lost his property, சொந்தக்காரங்க ஏதாவது சொத்து இழந்து போயிட்டா, if the kinsman is able, he must redeem it for him. அந்த உறவுக்காரனால முடியும்னு சொன்னா கண்டிப்பா அதை மீட்கணும். And it is with this idea Jesus is called our kinsman. இந்த எண்ணத்தோடு தான் இயேசு நம்முடைய உறவுக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். He is our near relative. அவர்தான் நமக்கு நெருங்கிய உறவு, சொந்தம். Paul says in Ephesians 5, he is the bone of our bone, flesh of our flesh. எபேசியர் 5ல பவுல் சொல்லுகிறார், அவர் நம்முடைய எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய் இருக்கிறார். Hebrews 2 says, as children were partakers of flesh and blood, so he became part of the same. எபிரேயர் 2 என்ன சொல்லுகிறது? பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவனாய் இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார். Now understand, in this world we have relatives. நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த உலகத்துல நமக்கு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க. Kinsmen. உறவுக்காரங்க இருக்காங்க. By birth. பிறப்பின் மூலமா. But not by sympathy. ஆனா பரிதாபத்தின் மூலமா கிடையாது. Hello, everybody is quiet. Hello, எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க. By birth we have a lot of relatives. பாருங்க, பிறப்பின் மூலமா நிறைய சொந்தக்காரங்க நமக்கு இருக்காங்க. Brothers, sisters, uncles, aunts, and all kinds of relatives. கூட பிறந்தவங்க, அத்தை, மாமி அப்படின்னு நிறைய சொந்தங்கள். But many times not with true sympathy. ஆனா பல நேரங்களில் உண்மையா யாரும் பரிதாபப்படுவதில்லை. There may be two brothers but may be totally opposed to one another and different from one another. ரெண்டு சகோதரர் இருக்கலாம், ஆனா ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து வராது, அந்த அளவுக்கு எதிராளிகளை போல இருப்பாங்க. But this kinsman Jesus, ஆனா இந்த உறவுக்காரர் இயேசு, is so special. அவர் ரொம்ப விசேஷமானவர். You know, he participates in our troubles. அவர் நம்முடைய பிரச்சனைகளிலே பங்கெடுக்கிறார். He knows our weakness, he knows our troubles, he knows our problems. நம்முடைய பலவீனங்கள், நம்முடைய கஷ்டங்கள், நம்முடைய போராட்டங்கள் அவருக்கு தெரியும். He enters into our life. நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள அவர் பிரவேசிக்கிறார். He doesn't look at us and say, well, I don't care, you know, you are your own man.
அவர் நம்ம பார்க்கும்போது நீ எனக்கு சொந்தம் கிடையாது, உன்னை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றது He இல்ல. feels a right and an obligation to do something about it. அதை குறித்து ஏதோ ஒன்று செய்யக்கூடிய உரிமையும் கடமையும் இருப்பதாய் உணர்கிறார். And also his kinship is voluntary. அது மட்டுமல்ல, அவருடைய உறவு முறை அவரே முன் வந்து செய்கிற ஒரு காரியம். He takes it on. அதாவது அந்த உறவு முறையை அவர் The எடுத்துக்கிறார். Bible says, though he was in heaven in the form of God, equal to God, he considered not a robbery to be equal with God, and left that heaven, came down in the form of a man. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் பரலோகத்தில் இருந்தாலும் கூட தேவனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் எல்லாவற்றையும் விட்டு மனுஷனாய் இந்த பூமியில இறங்கி வந்தார். I didn't ask him. நான் அவரை கேட்கல. This great God became man. இந்த மகா தேவன் மனுஷனானார். He became my kin. என்னுடைய உறவுக்காரரானார். What a difference from worldly kinship. உலக உறவுகளை காட்டிலும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் In பாருங்க. the world, if you have a great person உலகத்துல ஒரு பெரிய ஆள் இருக்காருன்னா as your kin, உங்களுடைய உறவுக்காரரா, and you are very poor, நீங்க ரொம்ப ஏழையா இருக்கீங்க, most often what would happen is that man is ashamed to have you as his relative. முக்காவாசி நேரம் என்ன ஆகும், பெரிய நிலையில் இருக்கிற அவர் உங்களை தன்னுடைய சொந்தக்காரன் சொல்லிக்கவே வெட்கப்படுவார். He will move away from you. உங்களை பார்த்தா வேற விதமா போயிடுவார். He doesn't want to see you. உங்களை பார்க்க விரும்ப மாட்டார். He wishes that you were not a kin. அதாவது நீங்க சொந்தக்காரரா இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்குமே நினைப்பாரு. That's the way the world is. இந்த உலகம் அப்படிதான் இருக்கு பாருங்க. But the relationship with our Lord is different. ஆனா நம்முடைய ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்கிற உறவு It வித்தியாசமானது. was not an accidental kinship that happened by birth. இது பிறப்பினாலே விபத்து போல ஏற்பட்ட ஒரு உறவு முறை அல்ல. This is something that he volunteered and came and took it. இந்த உறவு முறைக்குள்ளே அவரே தாமாய் முன் வந்து He பிரவேசித்தார். could have remained in heaven, அவர் பரலோகத்திலே இருந்திருக்கலாம். but he came in the form of a man. ஆனா ஒரு மனுஷனாய் இந்த உலகத்துல வந்தார். Paul writing about it in Ephesians 5. எபேசியர் 5லே பவுல் அதை பற்றி எழுதும்போது There he is writing about husband and wife அங்கே relationship. கணவன் மனைவி உறவை பற்றி அவர் சொல்றாரு பாருங்க. You know how he says it? அவர் எப்படி அதை சொல்றாரு தெரியுமா? He says what Adam said when God gave him a wife. தேவன் மனைவி கொடுத்தப்ப ஆதாம் என்ன சொன்னான் அதையே தான் சொல்றாரு. He says, for this reason a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனை தன் தாயை விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து And the two shall be one flesh. இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். And then he says, this is a great mystery. அப்புறம் சொல்ற பாருங்க, இந்த ரகசியம் பெரியது. I am speaking about Christ and the church, he says. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் என்றாரு. Are you able to understand this? உங்களால அதை விளங்கிக்க முடியுதா? He says the man leaves his father and mother, goes and takes a wife. அதாவது அந்த மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தாயை விட்டு போய் மனைவியோடு இசைந்து Becomes கொள்கிறான். one with the wife. இரு மனைவியோடு ஒன்றாகி விடுகிறான். They're one flesh. ஒரே He மாம்சமாயிடுறாங்க. says, I'm not talking about husband and wife, I'm talking about Christ and the church. அவர் சொல்ல பாருங்க, நான் கணவன் மனைவி பற்றி பேசல, கிறிஸ்து சபை அதை பற்றி பேசுறேன். Just like a husband leaves his father and mother, goes and cleaves to his wife, the Son of God, divine Son of God from heaven, left his father's house and came and took us as his wife. எப்படி ஒரு ஆண்மகன் தன் தகப்பனையும் தாயை விட்டு பிரிந்து வந்து தனக்கென்று ஒரு மனைவியை எடுத்துக்கொள்கிறான், அதே போல இயேசு தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு வந்து நம்மை எடுத்துக்கொண்டார். Yes, become part of our family. அவர் நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒருவர் ஆகிவிட்டார். He is from that heavenly family. அவர் அந்த பரலோக குடும்பத்தை He is சேர்ந்தவர். the Son of God. தேவ குமாரன் அவர். But he is now my brother. ஆனா இப்ப அவர் என்னுடைய சகோதரன். He is part of me. அவர் என்னில ஒரு அங்கம். He is one among us. அவர் நமது மத்தியிலே ஒருவராய் இருக்கிறார். Another thing about this kinship is that he is never ashamed of it. இந்த உறவு முறை குறித்து இன்னொரு காரியம் என்னன்னா, அவர் நம்மை குறித்து வெட்கப்படுவதே இல்லை. You've seen among kinship in the world. உலகத்துல உறவுகாரங்களை கொஞ்சம் பாருங்க. You know, I've seen sometimes an educated son is ashamed of the uneducated father. பாருங்க, சில நேரத்துல படிச்ச மகன் படிக்காத அப்பாவை குறித்து வெட்கப்படுவான். The uneducated father went to work and tried very hard and sent him to college. படிப்பறிவு இல்லாத அந்த அப்பா தான் வேலைக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதிச்சு பையனை காலேஜுக்கு அனுப்புனது. So this guy goes to college. ஆனா இவன் This guy goes to college and studies. ஆனா இவன் அதன் பிறகு கல்லூரிக்கு போகிறான், படிக்கிறான், Becomes a big somebody. பெரிய ஆளாகிறான். Now he doesn't want to show his father to anybody இப்போ இவர்தான் அப்பான்னு யார்கிட்டயும் காமிச்சிட கூடாதுன்னு பாக்குறான். because he looks too much like a country type. ஏன்னா அப்பாவை பார்த்தா சரியான நாட்டுப்புற மாதிரி இருக்காரு. He looks uneducated. படிப்பு அறிவு இல்லாத ஆள் மாதிரி இருக்காரு. He's ashamed. வெக்கம் அவனுக்கு. He wishes that man was not his father. அதாவது இவர் என் அப்பாவா இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்குமே நினைக்கிறான்.
Hello, ஹலோ, are you there? இருக்கீங்களா? Consider Jesus. ஆனா இயேசுவை கொஞ்சம் எண்ணி He பாருங்க. was in the highest status, அதாவது மிக 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 உயர்ந்த அந்தஸ்துல இருந்தார். Son of God. தேவகுமாரன். He left that and came, அதை விட்டு வந்தார். and he became one of us. நம்மள ஒருவரானார். That's why in Hebrew we read that he that sanctifieth, he that is sanctified and those that are, he that sanctifies and those that are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them his brethren. ஆகவேதான் வாசிக்கிறோம் எபிரேயர்ல, பரிசுத்தம் செய்கிறவரும் பரிசுத்தம் செய்யப்படுவருமாகிய யாவரும் ஒருவராலே உண்டாயிருக்கிறார்கள், இது நிமித்தம் அவர்களை சகோதரர் என்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படவில்லை. Jesus is not ashamed to call you and I his brother. உங்களையும் And என்னையும் sister. தன்னுடைய சகோதரன் சகோதரி என்று சொல்லிக்கொள்ள இயேசு வெட்கப்படவே இல்லை. சும்மா ஒண்ணுத்துக்கு உதவாத சகோதரர் இல்ல அவர். If anything happens to you, if anybody touches you, he will not let them go. யாராவது உங்களை தொட்டா அவர் சும்மா விட மாட்டார். அந்த மாதிரி சகோதரன். எவனாவது தொட்டா என்கிட்ட சொல்லுன்றார், நான் பாத்துக்கிறேன். I will be there. நான் கவனிச்சுக்கிறேன். I am there for you. உனக்காக நான் இருக்கேன். He's a very powerful person. அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர் அவர். If anybody touches you, யாராவது உன்னை if தொட்டால், anybody comes against you, உனக்கு விரோதமா யாராவது வந்தால், if anything comes against உனக்கு you, விரோதமா ஏதாவது if வந்தால், you meet with a situation where you cannot do something about that, இந்த சூழ்நிலையை என்னால் சமாளிக்க முடியல அப்படி நீங்க சொன்னா, if you have a need or a problem that is beyond your ability to handle, உங்களுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சமாளிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை தேவைன்னு சொன்னா, this kinsman says, இந்த உறவுக்காரர் சொல்லுகிறார், remember, I am not ashamed to call you my brother. உன்னை என் சகோதரன் என்று சொல்ல நான் வெட்கப்படவில்லை, மறந்து விடாதே. I one time went to an official in this city. ஒரு முறை நம்ம ஊர்ல ஒரு அதிகாரியை பார்க்க போனேன். He was the chief in that department. அந்த டிபார்ட்மென்ட்டுக்கு அவர் தான் சீஃப். For the whole of Tamil Nadu. தமிழ்நாடு முழுக்க. I needed a little favor. எனக்கு கொஞ்சம் ஃபேவர் தேவைப்பட்டது. You know, and I needed his help. அவருடைய உதவி எனக்கு தேவைப்பட்டது. I've never asked him for anything. அவர்கிட்ட எதுவுமே நான் கேட்டதே கிடையாது. So I went to him and told him, we are having this event and I need permission for this and that, and so I need to approach certain authorities. Would you help me? ஆகவே நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டியதா இருக்கு, அதிகாரிகள் கிட்ட எனக்கு அனுமதி வேணும், அவங்களுடைய தயவு வேணும், தயவு செய்து நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடியுமான்னு கேட்டேன். He picked up the phone. அவர் போனை எடுத்தார். And right in front of me, he told the other guy on the other line, the head of that whole thing where I was supposed to go, he said, I am this man called Sam Chelladurai is my brother, he said. ஏன் முன்னாடியே போன் எடுத்து அந்த ஊருக்கு ஹெட் இருந்தார், அவர்கிட்ட போன் பண்ணி சொல்றாரு, இவர் சாம் செல்லதுரை என்னுடைய சகோதரன், Everything he needs, do it for him. அவருக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுங்க. And he put the phone down. போனை கீழே வச்சாரு. He looked at me என்ன பார்த்து சொன்னாரு, and he said, Sam, tell everybody that you are my brother. சாம், எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுங்க நீங்க என்னுடைய சகோதரன். You want anything done, tell them you are my brother. ஏதாவது உங்களுக்கு வேலை நடக்கணுமா, நீங்க என் சகோதரன் சொல்லுங்க. Because you are my brother. ஏன்னா நீங்க என்னுடைய சகோதரன். That's the way I look at you. அப்படிதான் நான் உங்களை பார்க்கறேன். Tell them you are my brother. சொல்லுங்க நீங்க என்னுடைய சகோதரன். And they will help you. கண்டிப்பா உதவி செய்வாங்க. And I went there. நாங்க போனேன். And very big help I needed. பெரிய உதவி எனக்கு தேவைப்பட்டது. That man ran with me everywhere and helped. அவர்தான் என் கூடவே எல்லா இடத்துக்கும் வந்து உதவினார். After everything was over, எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு, and successfully over, வெற்றிகரமா முடிஞ்ச பிறகு, he said, please come to my office, I'll call him, you please tell him I did everything for you. அவர் சொன்னார், தயவு செய்து ஆபீஸ்க்கு வாங்க, அங்க இருந்து நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்றேன், நீங்களே சொல்லுங்க உங்களுக்காக நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்தேன்னு. Then he said, hereafter you need anything, don't go to him, come straight, tell me. அப்புறம் சொல்லிட்டார், இனிமேல் ஏதாவது வேணும்னா அவர்கிட்ட போகாதீங்க சார், நேரா என்கிட்ட வாங்க. He said, you are his brother? ஓ, நீங்க அவருடைய சகோதரன் சொன்னாரு. I said, yes, I am his brother. சொன்ன, ஆமாங்க, நான் அவருடைய பிரதர் தான். I have his authority to say that. அது சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் எனக்கு இருக்கு. But that was a chief of something in Tamil Nadu. ஆனா அது வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு இதுக்கு தலைவர் அவர், சீஃப். I am talking about the creator of heaven and earth, Jesus நான் Christ. பேசுவது வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி. He is our brother. அவர் நம்முடைய சகோதரன், our kinsman, நம்முடைய உறவுக்காரர், நம்ம இனத்துக்காரர், நம்ம ஜாதிக்காரர், நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். He is part of us. அவர் நம்மிலே ஒருவராயிருக்கிறார்.
He will do anything for us. நமக்காக என்ன வேணாலும் செய்வார். He is not ashamed of us. நம்ம குறித்து அவர் வெட்கப்படல. He voluntarily took this position. அவர் இந்த நிலைமைக்கு தானாவே முன் வந்தார். And he is the kinsman who never dies. இந்த உறவுக்காரர் சாகவே மாட்டார். For your information, all our powerful relatives will die. சொல்றேன் பாருங்க, நம்முடைய செல்வாக்கு மிக்க எல்லா சொந்தக்காரங்களும் ஒரு நாள் கண்ண மூடிடுவாங்க. Right? இல்லையா? That wonderful man who told me, tell everybody I'm your brother and you are my brother, has now passed away. பாருங்க, என்கிட்ட சொன்னார் இல்லையா, நீ என்னுடைய சகோதரன் எல்லாருக்கும் சொல்லு அப்படின்னு. அந்த அற்புதமான மனுஷர் இன்னைக்கு இல்ல, இறந்துட்டார். He loved me very much. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நேசிச்சார். But he is not there anymore. ஆனா இப்ப அவர் இல்ல பாருங்க. Because he is a man, one day or the other all men die. பாருங்க, அவர் மனுஷன் ஆகவே, மனுஷன் எல்லாரும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா சாகத்தான் வேணும். But I still have one kinsman, very powerful, very very powerful, that never dies. ஆனா இன்னும் எனக்கு ஒரு உறவுக்காரர் இருக்கிறார், மிக 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 வல்லமையுள்ள உறவுக்காரர். அவர் சாகவே மாட்டார். Amen. Amen. And he is your kinsman அவர் also. உங்களுடைய உறவுக்காரர். Everybody say Jesus is my brother. எல்லாரும் சொல்லுங்க, இயேசுனுடைய உறவுக்காரர். He is my kind. அவர் என்னுடைய இனம். He is from my family. அவர் என்னுடைய குடும்பத்தை My சேர்ந்தவர். brother. என்னுடைய He is சகோதரர். watching over me. அவர் என்னை கவனித்துக் He is கொண்டிருக்கிறார். my redeemer. அவருடைய மீட்பர். He will do anything for me. எனக்காக என்ன வேணாலும் செய்வார். He is also a vindicator. அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறவர் கூட. Sometimes people can accuse you of all kinds of things. சில நேரங்களில் மக்கள் பலவிதமான காரியங்களை கொண்டு உங்களை குற்றம் சாட்டலாம். Falsely or truly also. ஒருவேளை பொய் குற்றச்சாட்டு இருக்கலாம், அல்லது உண்மையாகவும் இருக்கலாம். அது False accusations we don't care much about because that will not do anything to you. பொய் குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி நமக்கு அவ்வளவு அக்கறை இல்லை, ஏன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. People will soon understand that's a lie. மக்களுக்கு சீக்கிரத்தில் விளங்கிடும் அது பொய்ன்னு. But if it's true, ஆனா அது உண்மையா இருக்கும் பட்சத்தில் then you are in trouble. அப்ப நீங்க பிரச்சனையில So மாட்டீங்க. it's the true accusations that we are worried about. ஆகவே இந்த உண்மையான குற்றச்சாட்டுகளை குறித்து தான் நமக்கு கவலையே. This vindicator, this kinsman vindicator, இந்த நம்மை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிற இந்த உறவுக்காரர், even when we have been wrong, நாமே தவறு செய்த போதும் கூட, even when the accusations against us are correct, நமக்கு விரோதமாய் சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையா இருந்த போது கூட, he clears us out of that. அவர் அதிலிருந்து நம்மை வெளியே கொண்டு He வருகிறார். helps us out of that. நமக்கு உதவுகிறார் அதிலிருந்து வெளியே வர. And another thing that he does, அவர் செய்கிற இன்னொரு காரியம் என்னன்னா, in the process of vindicating us, நம்மை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிற அந்த வேளையிலே, he brings us out of the bondage and redeems anything that we have lost. அந்த கட்டிலிருந்து அவர் நம்மை வெளியே கொண்டு வந்து நாம் என்னத்தை இழந்து போய் இருந்தாலும் அதை திரும்ப நமக்கு பெற்று தருகிறார். This is what Jesus did. இதுதான் இயேசு செய்தார். He is a true redeemer. அவர்தான் உண்மையான மீட்பர். He is a kinsman redeemer. உறவுக்கார மீட்பர். He brings us from the bondage கட்டிலிருந்து நம்மை வெளியே கொண்டு வருகிறார். and he redeems all that we lost. நாம் இழந்து போன அனைத்தையும் மீட்டு தருகிறார். See, there are two kinds of redemption. பாருங்க, மீட்பில ரெண்டு வகை இருக்கு. One is a redemption by price, the other is the redemption by power. ஒன்னு வந்து கிரயம் கொடுத்து மீட்கப்படுவது, இன்னொன்னு அதிகாரத்தாலே மீட்கப்படுவது. He paid the price by his death on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே அவருடைய மரணத்தின் மூலமாய் அவர் கிரயத்தை His செலுத்தினார். death was the price அவருடைய மரணம் தான் அந்த கிரயம். that redeemed us. அதுதான் நம்மை He மீட்டெடுத்தது. gave his life and redeemed us. அவர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து நம்மை மீட்டார். He gave us standing with God. தேவனோடு கூட ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி His கொடுத்தார். death brought the forgiveness of our sins. அவருடைய மரணம் தான் நம்முடைய பாவ மன்னிப்பை நமக்கு தந்தது. So there is a redemption by price. ஆகவே கிரயம் கொடுத்து மீட்டார். But there is a redemption by power. ஆனா வல்லமை கொண்டு மீட்டார் நம்மை. You know what that is? அது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? Not only has he died to bring forgiveness, அவர் மன்னிப்பை கொடுப்பதற்கு மரித்தது மட்டுமல்ல, he has sent the Holy Spirit into us and regenerated us, given us a new nature and a new power to live a greater life, live a victorious life. பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்குள்ளாக அனுப்பி நம்மை புதுப்பித்து புது ஆற்றலையும் வல்லமையும் நமக்கு தந்து ஒரு புதிய வகையான வாழ்க்கையை வாழும்படி செய்திருக்கிறார். Adam has put everything under mortgage, ஆதாம் எல்லாத்தையும் அடமானம் வச்சுட்டான். made us debtors.
கடன்காரனாக்கிட்டா We நம்மெல்லாம். were not even able to pay the interest. நம்மால வட்டி கூட கட்ட முடியல பாருங்க. Jesus paid it all. இயேசு எல்லாவற்றையும் செலுத்தி Got தீர்த்தார். it all out. எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வந்துட்டார். Cleared all our debt. நம்முடைய கடன் எல்லாம் தீர்த்துட்டார். He paid a price that we could not pay. நம்மால செலுத்த முடியாத கிரயத்தை அவர் He செலுத்தினார். gave us a power that we never had before, an extraordinary power that causes us to live in victory. இதுவரை நமக்கு இல்லாத ஒரு அசாதாரண வல்லமை நமக்கு தந்து வெற்றிகரமாய் நாம் வாழும்படி செய்திருக்கிறார். Amen. ஆமென். Finally, கடைசியா Job says, I know that my Redeemer, my Goel, my kinsman Redeemer lives. யோபு சொல்றான் பாருங்க, என் மீட்பர், என் கோல், என் உறவுக்கார மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நான் The அறிவேன். one who has the right and obligation to redeem me and help me lives, he says. எனக்கு உதவி செய்ய கடமைப்பட்ட அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அப்படின்றான். He is my kinsman. அவர் என்னுடைய உறவுக்காரர். Now, I don't know how many of you can say that today. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அப்படி சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல. For some people, Jesus is someone they just go and they just simply worship and come. சிலருக்கு ஏசு எப்படின்னா சும்மா போவாங்க, அப்படியே கொஞ்சம் அவரை தொழுது கொண்டு வந்துருவாங்க. They respect, அவரை மதிக்கிறாங்க, they think he is God, அவர் கடவுள் நம்புறாங்க. and they think that you know he must be revered. அவர்கிட்ட பயபக்தியா இருக்கணும்னு அதெல்லாம் நம்புறாங்க. But they do not know that he is their redeemer. ஆனா அவர் என்னுடைய மீட்பர்னு சொல்லிக் கொள்கிற அளவுக்கு அவரை பற்றி He is தெரியாது. their kinsman. என்னுடைய உறவுக்காரன் சொல்லிக்க முடியாது அவங்களால. Once you arrive at that, ஆனா அப்படி சொல்லக்கூடிய நிலைமைக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா, then you know whatever trouble you are in, whenever you face something that is beyond yourself, he is there for you. உங்களுடைய பிரச்சனை என்னவா இருந்தாலும் சரி, இது என்னுடைய சக்திக்கு திராணிக்கு அப்பாற்பட்டது நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள். You will find him there. அங்க அவர் நிக்கிறத You பாப்பீங்க. will expect him. அவரை எதிர்பார்ப்பீர்கள். Some people in their trouble, in the midst of their problem, they don't think God will come and help them. சில பேர் பாருங்க, அவருடைய பிரச்சனையில கஷ்டத்துல தேவன் வந்து உதவுவார்னு நினைக்கிறதே இல்ல. They have only their own power to trust in. அவங்க தங்களுடைய சொந்த பலத்தை மட்டும் தான் நம்புறாங்க. No. வேண்டாம். You have a kinsman. உங்களுக்கு ஒரு உறவுக்காரர் Very இருக்கிறார். powerful. ரொம்ப வல்லமையுள்ளவர். Very wealthy. ரொம்ப பணக்காரர். Very influential. ரொம்ப He is செல்வாக்குள்ளவர். all able. அவரால எல்லாம் He கூடும். created everything. எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார். He will come to your aid. அவர் உங்கள் உதவிக்கு வருவார். He is waiting. அவர் காத்திருக்கிறார். He has the right and an obligation to do it for you. உங்களுக்கு அதை செய்யக்கூடிய உரிமையும் கடமையும் அவருக்கு இருக்கிறது. Everybody say, he is my redeemer. எல்லாரும் சொல்லுங்க, அவர் ஏன் உறவுக்காரர். My Goel. அவர் என்னுடைய கோல். My kinsman. என்னுடைய உறவுக்காரர். My relative. என்னுடைய சொந்தக்காரர். He'll do everything for me. எனக்காக எல்லாத்தையும் அவர் செய்வார். And he says, I know my redeemer. அவன் சொல்றான் பாருங்க, என் மீட்பரை நான் அறிந்திருக்கிறேன். Knowing is very important. பாருங்க, அந்த அறிந்திருப்பது ரொம்ப முக்கியம். Why? ஏன்? Because when you know, you are certain. ஏன்னா அறிந்திருக்கும் போது நிச்சயத்தோடு இருக்கிறோம். Everything in this world is uncertain. இந்த உலகத்துல எல்லாமே நிச்சயமற்று இருக்கு பாருங்க. That is why it makes us afraid. ஆகவேதான் நமக்கு பயத்தை தருது அது. We live in an uncertain world. நிச்சயமற்ற ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்து We கொண்டிருக்கிறோம். don't know what will happen next. அடுத்தது என்ன நடக்கும்னே நமக்கு தெரியல. That is why you need to know Jesus in such a way where you can say, I know that one who is just like me, my family, my brother is there for me no matter what happens. என்னுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர், என்னை போன்ற மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர், அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவுக்காரர், சொந்தக்காரர் எனக்கு இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும்னு சொல்ற அளவுக்கு நீங்க இயேசுவை அறிந்திருக்கணும். The thing about this kinsman redeemer is, இந்த உறவுக்கார மீட்பரை குறித்த ஒரு காரியம் என்னன்னா, he only comes into the picture, or he is supposed to, in the Jewish legal family law, he is supposed to come into the picture only when the person who is suffering has reached the end of his resources. அதாவது யூத குடும்ப சட்டப்படி அந்த கஷ்டப்படுகிற ஆளுக்கு வேற வழியே இல்ல, நாதியே இல்லைன்ற போதுதான் இந்த உறவுக்காரர் உள்ள வர முடியும். Only at that time. அந்த சமயத்துல தான் வர As முடியும். long as he can help himself, he is not necessary. அவருடைய பிரச்சனை அவர் பார்த்துக்க முடியும்ன்ற நிலை இருக்கும்போது இவர் வர தேவையில்லை. As long as you can help yourself, he is not obligated. உங்களுக்கு நீங்களே உதவக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிற வரையில அவருக்கு கடமை இல்லை. But the moment you have reached the end of your resources, you can't do anything about it. He then has the obligation, he must meet it, and he has the right to do it. நீங்க கடைசி நிலைமைக்கு வந்தாச்சு, அவ்வளவுதான், வேற நாதியே இல்ல நிக்கும் போதுதான் உரிமையும் கடமையும் அந்த உறவுக்காரருக்கு இருக்கிறது. Where are you today?
இன்னைக்கு நீங்க எங்க இருக்கீங்க? Now you can go through this Christmas without him if you want. பாருங்க, வேணும்னா இந்த கிறிஸ்துமஸ் அன்றைக்கு அவர் இல்லாமலே நீங்க இருக்கலாம். You can try to work out your problems. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்களே தீர்த்து கொள்ள பார்க்கலாம். Don't go to him. அவர்கிட்ட போக தேவையில்லை. Try your best. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க முயற்சிக்கலாம். Go here and there. இங்கேயும் அங்கேயும் போகலாம். Do whatever you can do. உங்களால என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ செய்யலாம். You can work out நீங்களே அதை முயற்சி பண்ணிக்கோங்க. your problems without him. அவர் இல்லாம உங்க பிரச்சனையை நீங்களே பார்த்துக்கலாம். And when a person tries to do that, God lets the person do that. பாருங்க, ஒரு ஆள் அப்படி செய்யும்போது அவர் அப்படி செய்யும்படி தேவன் விட்டு விடுகிறார். If when a person says, I don't want you, God, don't worry, I'll take care of it. God says, okay, you take care of it. ஒரு ஆள் ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே நீர் தேவையில்லை, என் பிரச்சனையை நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் சரி பார்த்துக்கன்னு விட்டுறாரு. But when you say, Lord, I've reached the end of my resources. ஆனா நீங்க அவரை பார்த்து, ஆண்டவரே என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான், என்னால முடியாது. Done everything I can, but I can't do anything now. முடிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சாச்சு, இனி ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு இல்ல ஆண்டவரே. I need you, Lord. எனக்கு நீர் வேணும். Come into my life. என் வாழ்க்கைக்குள்ள வாரும். My Redeemer. என் மீட்பர். My kinsman. என்னுடைய உறவுக்காரர். You understand me. நீர் என்ன நன்றாய் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர். You come into my life. என் வாழ்க்கைக்குள்ள நீர் வாரும். Once you do that, நீங்க அப்படி செய்யும்போது what happened to Job will happen to you. யோபுக்கு நடந்த அதே காரியம் உங்களுக்கும் சம்பவிக்கும். Did you know Job got everything back double? உங்களுக்கு தெரியுமா யோபு எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாய் திரும்ப பெற்றான்னு? All that he lost, இழந்து போன அனைத்தையும், thousands of cattle, donkeys and everything, he got double. ஆயிரக்கணக்கான ஆடு மாடுகள் கழுதைகள் எல்லாத்தையும் டபுளா பெற்றுக்கொண்டான். His friends and everybody that disrespected him began to respect him and honor him. அவனை அவமதித்த நண்பர்களும் மற்றவர்களும் இப்ப மறுபடியும் அவனை மதிக்க கனம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. They are bringing gifts and gold and silver and everything. பொன்னையும் வெள்ளியும் மற்ற வெகுமதிகளையும் கொண்டு வராங்க இப்போ. Have you read the last chapter of Job? யோபின் கடைசி அதிகாரத்தை வாசிச்சிருக்கீங்களா? One person, I think he has heard only bad things about Job and what happened to him. ஒருத்தர் யோபுக்கு நடந்த அந்த கெட்ட காரியங்கள் இருக்கு, அத பற்றி மட்டும் தான் கேட்டிருக்கார் போல. One day by mistake he read till the end. ஒரு நாள் ஏதோ தப்பி தவறி கடைசி வரைக்கும் வாசிட்டாரு. He became very excited. பயங்கர உற்சாகம் வந்துருச்சு அவருக்கு. Brother, do you know that Job had a happy ending? பிரதர், உங்களுக்கு தெரியுமா யோபுடைய முடிவு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. அஞ்சனா அதானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் பிரசங்கத்துல எப்ப பார்த்தாலும். The Bible itself says, New Testament says, read the end of Job. பைபிளே அப்படிதான் சொல்லுது. புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுது? யோபின் முடிவை எண்ணி பாருங்கள். End of Job. யோபின் முடிவை கவனிங்க. I say to you, your end must be like Job's end. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய முடிவு யோபின் முடிவை போல இருக்கணும். Don't sink in depression. மன சோர்விலே முழுகிடாதீங்க. Don't lose hope. நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க. Your end must be like Job. உங்களுடைய முடிவு யோபை போன்றதை போல இருக்கணும். Double everything you lost. எல்லாமே இரட்டத்தனை, இழந்ததெல்லாம் இரட்டத்தனை. Take back everything that the devil has taken. பிசாசு எடுத்துக்கொண்ட அனைத்தையும் திரும்ப பெறணும். With the help of this kinsman, your powerful brother who stands with you. உங்களுடைய வல்லமையுள்ள சகோதரன் உங்க கூடவே நிற்கிறாரே, உங்களுடைய உறவுக்காரர், அவருடைய உதவியோடு திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுங்க. He's a wonderful high priest. அற்புதமான பிரதான ஆசாரியர் அவர். You don't have to explain anything to him. நீங்க அவர்கிட்ட எதையும் விளக்கி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். Touched with the feelings of your infirmity. உங்களுடைய பலவீனங்களை அவர் உணர்ந்து கொள்ளுகிறார். You can always come to him. எப்போது நீங்க அவர்கிட்ட வரலாம். I go to him very often. நான் அடிக்கடி அவர்கிட்ட போறேன். He was living அவர் in Job's days. யோபின் நாட்களிலே வாழ்ந்தார். He came into this earth. இந்த பூமிக்குள்ளே வந்தார். Went back to the Father. திரும்ப பிதாவிடத்துக்கு வந்தார். He is still living. அவர் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். He is still listening. இன்னைக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். He is still coming into my life every day. இன்னைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் என் வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து கொண்டே இருக்கிறார். Still helping me. இன்னைக்கு எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார். I can go to him. நான் அவர்கிட்ட போக முடியும். Can you go to him? நீங்க போக முடியுமா அவர்கிட்ட? Let's bow our heads in prayer. தலை வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். Let's lift up our hands and give thanks to கரங்களை God. உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Father God, in the name of Jesus we பிதாவாகிய தேவனே, இயேசுவின் நாமத்தில் thank you Lord for this day. கர்த்தாவே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு On நன்றி. such a day you were born in this world. இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே இந்த உலகத்தில் நீர் பிறந்தீரே. You took on human flesh. மனுஷனாய் நீர் இந்த உலகத்துல வந்தீர். To help us. எங்களுக்கு உதவி To செய்ய. be with us. எங்களோடு கூட இருக்க. I pray that you'll help people understand how far you've come down and how much you've done to really be our kinsman and our redeemer. எங்களுடைய உறவுக்கார மீட்பராய் இருப்பதற்கு எந்த அளவுக்கு நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறீர், எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு செய்திருக்கிறீர் என்பதை மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்வீராக. May they count on you.
அவர்கள் உம்மை நம்பட்டும் In the ஆண்டவரே. moment of their need, may they look to you. தேவையின் நேரத்துல உம்மை நோக்கி பார்க்கட்டும். When all doors are shut, you are a God who opens doors. வாசல் எல்லாம் அடைபட்டு இருக்கும்போது நீர் வாசல்களை திறக்கிற தேவன். When there is no way, you make way. வழியே இல்லாத இடங்களிலே நீர் வழியை உண்டாக்குகிறவர். When all things are impossible, you make all things possible. எதுவுமே முடியாத என்ற சூழ்நிலையிலே நீர் காரியங்களை முடிய பண்ணுகிறவர். When there is no answer, you are the answer. ஓ வேறு பதிலே இல்லை ஆண்டவரே, நீரே பதில். When there is no cure, you are the medicine and health. பரிகாரமே இல்லை என்ற போது நீரே பரிகாரம், நீரே ஆரோக்கியம். I pray that the people will know you, மக்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ளும்படி ஜெபிக்கிறேன். love you, உம்மை நேசிக்கட்டும் and walk ஆண்டவரே. with you, உம்மோடு கூட and நடக்கட்டும். know that your presence is ever with them. உம்முடைய பிரசன்னம் என்றைக்கும் அவளோடு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும். Bless them and make them a blessing. Oh இவளை God. ஆசீர்வதியும், அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்தருளும். Thank you for every need can be met by you. ஒவ்வொரு தேவையும் நீர் சந்திக்க வல்லவராய் இருக்கிறபடி You understand us, நீர் எங்களை புரிந்து கொள்ளுகிறீர். know us, எங்களை you are அறிந்திருக்கிறீர். willing to meet every need. எங்கள் தேவைகளை சந்திக்க ஆயத்தமாய் We pray இருக்கிறீர். for every spirit, soul, every need in spirit, soul and body must be met. ஆண்டவரே, உடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவை நீர் சந்திக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். People walk in victory. மக்கள் வெற்றியிலே வாழட்டும். In the name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Now may the grace of our Lord Jesus Christ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் the கிருபை, love of the Father, பிதாவின் the அன்பு, fellowship of the Holy பரிசுத்த Spirit ஆவியின் ஐக்கியம் abide with us for now and forevermore. இன்னும் இன்னும் சதா காலமும் நம் ஒவ்வொருவரோடு தங்கி இருப்பதாக. Amen. ஆமென். சென்னை அப்போஸ்தல ஐக்கிய சபையின் புது வருட ஆராதனைகளுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். புது வருட ஆராதனை டிசம்பர் 31 இரவு 10 மணிக்கு. செய்திகள் ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்பட்டு தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படும். இடம் இயேசு அழைக்கிறார் வளாகம், வானகரம், சென்னை. அனைவரும் வருக. அனுமதி இலவசம்.